एनबी न्यूज़ में तुहाडा स्वागत है। और तुहानूं पता लग ही गया कि एक बार फिर पंजाब के पल्ले निराशा पई है, पंजाब के किसानों के पल्ले निराशा पई है। अज सेंटर सरकार दे नाल पंजाब की करीब 28 किसान जथेबंदियां की मीटिंग सी। मीटिंग एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, 7 घंटे की मीटिंग, मतलब एक मैराथन मीटिंग। और उस मैराथन मीटिंग चो की निकलिया स्वाए निराशा, नाराज़गी। और जिस तरह सेंटर सरकार लगातार पंजाब के किसानों को समझाउण का यतन कर रही है। सेंटर सरकार अज फिर जो किसान दस रहे हैं कि सिर्फ सानू समझाउंदी रही, सानू दसदी रही कि किसानी की है, जबकि पंजाब के किसानों को समझाउण की की लोड़ है। पंजाब के किसानों ने सिर्फ देशवासियों को किसानी करनी नहीं सिखाई। वर्ल्ड के कई अजिहे मुल्क भी है जिथे पंजाब के किसानों ने जाके झंडे गड्ढे ने कि किवें खेती की जाती है। पंजाब के अज किसान गए सी कि आस लैके गए सी कि सेंटर की जिहड़ी नरेंद्र मोदी सरकार आ अज कुछ ना कुछ उन्होंने वापस खुशी दे पल दे के भेजेगी पंजाब, क्योंकि कल दिवाली है और पंजाब का किसान दिवाली अपने परिवार नाल मनाउणा चाहुंदा। पंजाब का किसान दिवाली अपने घर विच जाके मनाउणा चाहुंदा। पंजाब का किसान अपने घर जाके आंढ गुआंढ शिरके भाईचारे रिश्तेदारों के नाल दिवाली मनाउणा चाहुंदा सी, क्योंकि पिछले करीब 50 दिनों तो वो सड़कों ते ने, धरने लगे हुए ने, रेलवे ट्रैक छड्ड के वो धरने ला के बैठे ने, रेलवे स्टेशन छड्ड के वो धरने ला के बैठे ने कि साडे हक मारे गए ने। जिहड़े सेंटर सरकार ने 3 बिल पास किए ने। देश के जिहड़े मंत्री ने, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, उन्हां दे नाल मीटिंग चली 11 वजे तो लैके ते हुण तक चलदी रही। दोपहर नूं ठीक जिहड़ी डिस्कशन रुक गई, क्योंकि दोपहर के वेले भोजन का वेला सी। उस तो बाद फौरन मीटिंग हुंदी आ और उस मीटिंग दे विच पंजाब बीजेपी के लीडर भी पहुंचे ने। पंजाब तो सोम प्रकाश जिहड़े हुशियारपुर तो MP ने, सेंटर दे विच वजीर ने, वो भी बाद च पहुंचते हैं। लेकिन पंजाब के बीजेपी के लीडरां दा सब तो वड्डा अज तक यही आ कि उन्होंने पंजाबी पुत्त होण दा जिहड़ा फर्ज है वो हले तक पंजाब के लोगों को ये नहीं महसूस होया कि पंजाब के जिहड़े बीजेपी के लीडर आ वो अपना पंजाबी होण दे, पंजाबी पुत्त होण दा जिहड़ा फर्ज आ वो निभा पा रहे हैं। खास करके एक साबका मंत्री नूं छड्ड के सुरजीत कुमार जिया ने, उन्होंने जरूर पंजाब के किसानों की गल की। उन्होंने अपना जिहड़ा गुस्सा वो सेंटर सरकार से भी कढ़िया सी, नरेंद्र मोदी साहब से भी कढ़िया सी, अमित शाह से भी कढ़िया, उन्होंने अपनी लीडरशिप से भी कढ़िया सी। वो फिर जाके दिल्ली मिलते हैं, समा लैके दिंदे ने पंजाब के किसानों नूं। उस तो इलावा लगता कि पंजाब के जिन्ने भी लीडर ने बीजेपी हाले तक वो पंजाब के लोगों को सब सिखाउण ते लगे हुए हैं। पंजाबी पुत्त होण दा जिहड़ा फर्ज आ वो शायद हजे भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े पंजाब तो लीडर ने वो नहीं निभा रहे हैं, जां उन्हां दी उत्थे सुनी नहीं जा रही। लेकिन जिहड़ी अज जथेबंदियां गईयां ने उन्होंने पूर्ण आस सी कि अज साडे पल्ले कुछ ना कुछ पएगा, अज साडीआं झोलियां दे विच कुछ पएगा, किसानों दीआं झोलियां दे विच कुछ पएगा तो पंजाब भी खुश होएगा। लेकिन ना पंजाब के किसान नूं खुशी नसीब हुई ते ना पंजाब नूं। और सेंटर सरकार हले तक इसे अजे दे तेड़े होया कि जिहड़े 3 एक्ट पास किए हैं वो बहुत वधिया है। लेकिन पंजाब का किसान की देश का किसान जान चुका कि ये जिहड़े बिल ने ये किन्ने लोक मारू ने, इहदे नाल पंजाब का भला नहीं होना। MSP सरकार नहीं खरीद सकती, भज रही है। और जिहड़ी सूबा सरकार आ वो एड्डी वड्डी गिनती दे विच भी MSP ते कणक जां झोना नहीं खरीद सकती है। रही गल बिहार की इलैक्शन लैके भारतीय जनता पार्टी कह रही कि उन्होंने लोगों वास्ते तमाचा जिहड़े किसानी मसले ते कह रहे थे कि ये देश विरोधी फैसला। लेकिन बीजेपी के लीडर या बीजेपी सरकार या सेंटर सरकार ये पूरी तरह भुल चुकी है कि बिहार के लोग अगर इन्ना खुशहाल होंदे, बिहार के लोगों को इन्ना खेती चो मुनाफा होंदा तो पंजाब चो धक्के खान ना आते, इत्थे पंजाब दे विच आके दिहाड़ियां ना करते, इत्थे आके पंजाब दे विच भईए ना खवाउंदे। अगर पंजाब बिहार दे विच लोग इन्ने खुशहाल होंदे, इन्ने खुश महसूस करते कि उन्होंने खेतीबाड़ी तो बहुत ज़्यादा मुनाफा। रही गल कि जिहड़ी अज जिहड़ी मीटिंग हुई आ उस मीटिंग दे विच सेंटर सरकार उन्हां किसानां नूं समझाउण दा यतन करदी रही जिन्हां किसानां ने अपने मुल्क नूं नहीं बाकी मुल्कां नूं भी खेती करनी सिखाई है। और सब तो वड्डी गल है कि 7 घंटे तुसीं जिहड़े अपने जिहड़े बिल पास कीते ने उन्हां दे पंजाबी दे विच उलत्थे जिहड़े वंडदे रहे, किसानों नूं समझाउंदे रहे। पर बाद च जो नरेंद्र तोमर ने दिल्ली च मीडिया नाल गलबात की, उन्हें कहा कि
ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਤੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਥਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10-10, 15-15, 20-20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਆ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖਤਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖਤਮ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਆ, ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਭਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੀ
ਰਿਪੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਗਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੋਲੇ ਆ, ਢਲਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹ ਐਕਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਿ MSP ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਾੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਪਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਉਸੇ ਪਵਾੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ MSP 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ 1800 ਰੁਪਏ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 800 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਈਆ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜੀ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਤੁਲਾਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਘੰਟੇ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਖਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਲੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਮਕਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕਿ 26-27 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਨਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰੋਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 2014, 2019, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਆ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ? ਜੇ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 3 ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? MSP ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਵਾਈਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਵਾਲੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।